ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਰਰ 444 ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਰਰ 444 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾइस मिलती है। सो स्टार्ट कर दी साडी रीडिंग। हर बार दी वांग मैं इस बार फिर ऑप्शंस लैके आई हाँ। मेरी ऑप्शंस ने दो ऑप्शंस ने। सो पहली ऑप्शन ए 555, पहली ऑप्शन है 555 एंड सैकेंड ऑप्शन है 777। सो ये दो ऑप्शनस ने। उम्मीद करदी हाँ कि तुसी अपनी ऑप्शन को अपने तरीके नाल जो भी तुहानू कनैक्ट होएगी उस तरीके नाल तुसी ऑप्शन लै सकदे हो। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 555 एंड 777 एंजल नंबर्स। रीडिंग शुरू करने तो पहला डिटेल च दसन तो पहला मैं तुहानू ये भी दसना चाहांगी कि एक जर्नल रीडिंग है। हो सकती है तुहाडे नाल मैच करे जां ना करे, जां जिन्हां नाल मैच करेगी उन्हां नाल किसी ना 20% कट सकती है, किसी ना 50, किसी ना 80। सो इस थ्रू तुसीं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लै सकते हो। जो मैच करता है उन्होंने लै सकते हो, जो नहीं मैच करता उन्होंने रहन दे सकते हो, उन्होंने छड्ड सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं तुहाडी रीडिंग। सो जिन्हों ने 555 सिलेक्ट किया पहला उन्होंने देख लें। ओके 555 इस दे नाल अज मैं तुहानू इहदे विच अपने कार्ड्स हैंडमेड कार्ड्स ने ये भी लैके आई हुई हाँ। नाल एक ग्रीन हैंडमेड कार्ड्स ने, एडवाइस सारे एडवाइस कार्ड्स ने, ये तुहानू कोई ना कोई एडवाइस जरूर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं तुहाडी रीडिंग। सो ये तुहाडी सिचुएशन के कार्ड ने, ये तुहाडी गाइडेंस के कार्ड, इन्हां नूं असीं बाद चों देखते हैं ते नाल असीं स्क्रॉल मैसेजेस भी देखांगे तुहाडे लई की ने। ठीक है जी। सो तुहाडी सिचुएशन चैक करते हैं। तुहाडा फर्स्ट कार्ड है जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सैकेंड कार्ड है जी तुहाडा नाइट ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड है तुहाडा किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मैं जो तुहाडे कार्ड्स पिक आउट कर रही सी तां मैनूं ज़्यादा मनी सुनाई दे रहा सी। सो हो सकता है तुहानूं कोई फाइनैंशियल प्रॉब्लम चल रही होवे इस टाइम, तुहानूं जॉब वगैरह दे विच प्रॉब्लम चल रही होवे। सो हुण स्टार्ट करदे हां तुहाडी रीडिंग कि तुहाडी करंट सिचुएशन की है। तुहाडी करंट सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है कि तुसी इस टाइम हो सकता है कि पावर नूं लैके थोड़ा जिहा महसूस कर रहे हो कि कोई लीगल मैटर होवे तुहाडी लाइफ का जिहड़ा तुहानूं इफैक्ट कर रहा होवे। ठीक है, लीगल मैटर हो सकता वा। ठीक है, लाइफ दे विच जिहड़ा तुहानूं इफैक्ट कर रहा होवे। ठीक है, वो थोड़ा जिद्दां कह सकदे, जिद्दां फॉर एग्जाम्पल कोर्ट केस की गल करिए तो कोर्ट केस हो सकता है ज़्यादा लमक रहा होवे, उहदा कोई तुहानूं डिसीजन ना टाइम सिर मिल रहा होवे, इदां दा कुछ हो सकता है। ठीक है, जां ये हो सकता है कि इस टाइम तुसीं अपने आले दुआले लोकां नूं तुहाडे बारे गल्लां करदे होए सुनाई दे सकदे ने लोग। तुसीं बाहर अंदर जांदे हो, लोग तुहाडे बारे गल्लां करदे ने जिहड़ियां कि तुहानूं मैंटली तौर ते डिस्टर्ब करदियां ने। ठीक है, मैं मैंटली तौर ते डिस्टर्ब करदे ने। इस तो इलावा ये भी हो सकता है कि तुसीं अपने जिहड़ा हैगा वा कोई अथॉरिटी, कोई परसन जिहड़ा अथॉरिटी ते होवे, जिस कोल पावर होवे, उस इंसान तो भी तुसीं थोड़ा बहुता इफैक्ट हो सकदे हो। ठीक है, इदां दा कुछ हो सकता है तुहाडी करंट सिचुएशन दे विच, मैं इदां दा कुछ हो सकता है। ठीक है, फॉर ये भी हो सकता है कि तुहाडे फादर रिलेटिड कोई इशू होण। ठीक है, जब तुहाडे फादर कोई रोल इन प्ले करते होण, उहो जिहा कोई इशू हो सकता है कि फादर ने कोई डिसीजन लैना होवे। फॉर एग्जाम्पल तुसीं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहुंदे हो, तुहानूं पैसे की जरूरत है तो तुहानूं वो पैसे जिहड़े अपने फादर कोल चाहीदे होणगे। सो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है तुहाडी इस टाइम ते। ठीक है, पावर नूं लैके हो सकती है, पावर नूं। ठीक है, पावर अथॉरिटी भी कह सकते आपां। ठीक है जी। इस तो इलावा तुहाडी सिचुएशन कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि तुसीं किसी काम दे विच तुसीं जल्दबाजी चाहुंदे होवोगे, पर वो काम जिहड़ा वा तुहाडा डिले हुंदा ही जांदा होएगा। कि तुसीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहुंदे हो जां किते इंटरव्यू देण जांदे हो तो हर वारी तुसीं चाहुंदे मैनूं इंटरव्यू देवां, पास हो जां ते मैनूं जॉब मिल जाए, पर इस तरह का नहीं हो रहा। जिहड़ा वा टाइम जिहड़ा वा लग रहा, डिले हो रहा होवे तुहाडी लाइफ दे विच, इदां दा कुछ हो सकता है। जां भी हो सकता है कि जिहड़ा भी कोई तुसीं कोई स्टैप लाइफ दे विच लै रहे हो उसदे बगावत करने वाले बहुत ज़्यादा जाने होण। ठीक है, जिद्दां हो सकता है तुसीं घर दे विच तुसीं बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, तुहाडे बिजनेस प्लान्स तुहाडी फैमिली नूं, तुहाडे फ्रेंड सर्कल, तुहाडी सोसाइटी नूं पसंद ना आउंदे होण, तो तुहानूं उस चीज़ का भी सामना करना पै रहा होवे। इदां दा कुछ हो सकता है।
ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚਾਰਜ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਕ ਅਬਰੋਡ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੈਂਟੀਕਲਸ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪੈਂਟੀਕਲਸ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਕਿੰਗ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੋਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਥ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਜੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਅਫੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਕਰੀਅਰ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ 555 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਆਫ ਸਵॉर्ड्स। 9 ਆਫ ਸਵॉर्ड ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 6 ਆਫ ਕੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਾਰਡ 9 ਆਫ ਸਵॉर्ड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 9 ਆਫ ਸਵॉर्ड्स ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੇਅਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਉਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸੈਲਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ 6 ਆਫ ਕੱਪਸ। ਸੋ 6 ਆਫ ਕੱਪਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰੋ, ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਗੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੌਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ। गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 ओके फर्स्ट कार्ड रिकवरी, ठीक है जी। जिदा ये मैं क्या रिकवर करो अपने आप को पास्ट तो, ठीक है, हीलिंग करो अपनी। एक और कार्ड लेने अपनी रिकवरी करो, ठीक है। रिकवरी मैंटली भी हो सकती है, ओके। देखो रिकवरी करो, गुड न्यूज़ कमिंग सून, ठीक है, अपने आप की रिकवरी करो, गुड न्यूज़ कमिंग सून, ठीक है जी। इस तो इलावा होर देखते हैं तुहाडे लिए कार्ड्स, ओके। ग्रुप 1 ओके, ठीक है जी, इन्हें लवांगे, ओके। फर्स्ट इज ट्रीज एंड क्लाउड्स, ठीक है। ट्रीज एंड क्लाउड्स मीनस कि तुसी अपने आप को नेचर नाल कनैक्ट करो, ठीक है। कनैक्ट योरसैल्फ विद नेचर नाल कनैक्ट करो अपने आप को। ये इमैजीनेशन भी आ सकता जिदा मैं ये क्रिएटिविटी कहा सी, ठीक है। इस तो इलावा ये अल्फाबैट्स तुहाडे लई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, BDFHJLNPRTVXZ। ग्लो अप, ये लिखा ग्लो अप, रिकवरी, अपने आप को ग्लो अप करो। उस तो बाद कॉम्पीटिशन एंड सक्सैस, कॉम्पीटिशन होएगा बट यू विल गेट सक्सैस। इस तो बाद वाटर हाइड्रेट, ठीक है, वाटर हाइड्रेट, वाटर तुसी अपने आप को वाटर दी नाल हील कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करके। देखो जी फिर आ गया रिकवरी तो बाद मूव अहेड, अगेन कन्फर्मेशन मिल गई तुहानू, मूव अहेड, अगे वधो, लैट गो योर पास, ठीक है जी, ओके। देखते स्क्रॉल मैसेजेस तुहाडे लई की आंदे ने। ओके, ग्रोथ विद एक्सपेंशन,
ग्रोथ होएगी, नाल नाल एक्सपेंशन भी होएगी, जिद्दां आ गया सक्सैस। ठीक है जी। उस तो इलावा एक्सप्रैस योर विजन, जिद्दां मैं क्रिएटिविटी कहा सी, जो टैलेंट हैगा अपने विजन एक्सप्रैस करो। एंड लास्ट इज बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो। ठीक है जी। सो गुड न्यूज़ इज कमिंग सून। सो ये सी तुहाडी रीडिंग कि तुहाडी करंट सिचुएशन की है तो तुहाडी गाइडेंस की है। होप है तुहानूं ये रीडिंग पसंद आई होएगी, तो चैनल को सबसक्राइब जरूर करना। थैंक यू। हेलो जी, पाइल 2 ग्रुप 2 जिन्हों ने 777 सिलेक्ट किया सी। सो हो सकता है कि तुहाडी करंट सिचुएशन मैंटल हीलिंग नूं लैके होवे, इमोशनल लैवल ते होवे। सो इदां तुहाडी सिचुएशन हो सकती है। 777 मीनस लक इज़ ऑन योर साइड। ठीक है, चीज़ां तुहाडे फेवर च होणगियां। सो ये तुहाडे गाइडेंस कार्ड, इन्हां नूं असीं बाद चों देखते हैं। सो अस तुहाडे लई स्क्रॉल मैसेजेस भी ने ते हैंड रिटन गाइडेंस भी हैगी ने, ग्रीन कार्ड्स हैंड रिटन भी हैं। तो देखते हैं, तुहाडी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड है जी तुहाडे लई हरमिट, सैकेंड है 10 ऑफ कप्स, फैमिली इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी। सो तुहाडी करंट सिचुएशन इदां दी हो सकती है कि इस टाइम तुसीं अपने आप नूं हो सकता है कि बहुत ही इकल्ला कर लिया होवे। ठीक है, हो सकता है कि तुसीं अपने आप नूं बहुत इकल्ला कर लिया होवे। ठीक है, तुसीं इकल्ले हो गए हो जां इकल्ले रहिंदे हो। इस टाइम तुहाडी सिचुएशन इदां दी हो सकती है। ठीक है जी, कि तुसीं इकल्ले रहिंदे होवो। ठीक है, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਓਨੈਸਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਕਰੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟਨਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ, ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰੱਖਾਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਠੀਕ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ
ਲਾਈਫ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਲਵ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦ ਐਂਪਰਰ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਪੇਜ ਆਫ ਕੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਪਰਰ ਕਾਰਡ। ਐਂਪਰਰ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਇਨਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ। ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੇਅਰ ਦੈਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਬਣਾਓ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੋਪ ਦੈਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲਿਮਿਟਸ ਬਣਾਓ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੋ ਬਡੀ ਵਿਲ ਹਾਰਮ ਯੂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥੋਰਿਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਬੌਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਅਥੋਰਿਟੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਜ ਆਫ ਕੱਪਸ। ਸੋ ਪੇਜ ਆਫ ਕੱਪਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਓਪਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਓਪਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਓਪਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੀਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਦ ਇਨਰ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
इदां दा हो सकता है, ठीक है जी। इस तो इलावा ये भी हो सकता है कि तुहाडे जिहड़े हैगे आ इस टाइम दे विच जेकर तुसीं अपने आप नाल क्लोज बॉन्डिंग जिहड़ी तुहाडे नाल बन सकदी है, तुहाडे नाल आपस दे विच जिद्दां इहदे विच कहना तुसीं हारमोनी वास्ते वेख रहे हो, तो हाँ हारमोनी आ सकती है जेकर तुसीं अपना हार्ट ओपन करो, तुसीं अपने आप ने फ्रीली एक्सप्रैस करो कि हाँ अपने पार्टनर नाल फ्रीली एक्सप्रैस करो कि दीज आर माई डिज़ायर, ठीक है। जिद्दां तुसीं ये भी कह सकते हो जे इन्हां दोनों कार्ड्स नूं लैके चलीए कि तुसीं जॉब करना चाहुंदे हो, ठीक है, आफ्टर मैरिज ओपन योर हार्ट, एक्सप्रैस करो अपने आप में, ठीक है, अपने आप में एक्सप्रैस करो कि मैं ये काम करना चाहुंदी हाँ, ठीक है। सो अपने आप नूं अपनी फीलिंग्स नूं दस्सण तो हिचकिचाओ ना, उन्होंने एक्सप्रैस करो पूरे तरीके नाल, जो भी तुहाडे इंट्यूशनस ने, जो भी तुहाडे ड्रीम्स ने, उन्होंने दस्सण की कोशिश करो, ठीक है जी। इदां दा ये तुहाडे लई गाइडेंस आ रही है, मैं तुहाडे लई इदां दी गाइडेंस आ रही है, ठीक है जी। उस तो इलावा ये हैगा कि इमोशनल लैवल ते तुसीं अपने आप नूं जिहड़ा वा खुश रखो, अपने आप नूं इमोशनल लैवल के उत्ते तुहानूं खुश रखना चाहिए, ठीक है जी। तो अपने ड्रीम्स नूं फॉलो करो, ठीक है, अपने पर ड्रीम्स नूं फॉलो करो, पर थोड़ियां अपनियां बाउंड्रीज लिमिट्स नूं सैट करके, ये तुहाडे लई गाइडेंस है, ठीक है जी। हुण तुहाडे लई देखते हैं इत्थों ज्ञान निकल के आंदा है। ग्रुप 2 ओके, देखो शेयर योर लोड, जिद्दां मैं ओपन योर हार्ट, एक्सप्रैस अपना लोड शेयर करो, मैंटल लोड शेयर करो, ठीक है जी। वन मोर कार्ड, रिकवरी, अपना लोड शेयर करोगे ऑटोमैटिक ही अपने आप लाइट महसूस करोगे तो तुहाडी रिकवरी होएगी, ठीक है जी। ओके नैक्सट ग्रुप 2 777 थले डिग गया सी। ओके फर्स्ट जिहड़ा थले रिलैक्सेशन टेक्नीक, जिद्दां मैं कहा सी ना रिलैक्सेशन टेक्नीक, गेट टूगैदर, ठीक है, जिद्दां मैं कहा सी डिस्कस विद योर पार्टनर योर थॉट्स योर फीलिंग्स, ग्लो अप, उस तो इलावा बटरफ्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, गेट डिटेल्स लवो, ठीक है। वाटर हाइड्रेट, पानी पियो जेकर तुसी, ठीक है, पानी। फाइनैंशियल इंडिपेंडेंट, जिद्दां इहदे विच कार्ड आया सी फाइनैंशियल इंडिपेंडेंट, ओके दीज आर योर कार्ड्स। ओके नाउ लेट्स सी स्क्रॉल मैसेजेस तो तुहाडे लई की आ रहा है। ओके हैप्पी सरप्राइज, ठीक है जी। इस तो इलावा सैकेंड तुहाडे लई आ रहा है टीम वर्क, शेयर योर लोड, ठीक है जी, कन्फर्मेशन मिल गई तुहानूं। एंड लास्ट इज लीडरशिप, मैं लीडरशिप जिद्दां इहदे विच अथॉरिटी दा आया सी, जेकर तुहानूं अथॉरिटी दित्ती जा रही तो अपनी उस अथॉरिटी का सही इस्तेमाल करो, ठीक है जी। सो ये सी तुहाडी रीडिंग पाइल 2 ग्रुप 2, ये सी तुहाडी करंट सिचुएशन ते गाइडेंस तुहाडे लई। उम्मीद है कि तुहानूं रीडिंग बहुत पसंद आई होएगी, ठीक है जी। धन्यवाद।